कौन आपण मध्य सकाळे प्रथम घर तल भाग झाड़ू करुछंती कि ध्यान दे शुण नचेत देवी लक्ष्मी सबुदिन पाई चली जिबे। मु तुमको झाड़ू विषय किसी गुरुत्वपूर्ण कथा कहबी जहाँ तुमको जानिबा नित्यांति आवश्यक। किंबा जदि तुमे सकाळे प्रथम घर तल भाग झाड़ू कर तेबे ध्यान दे शुण नचेत देवी लक्ष्मी सबुदिन पाई चली जिबे। आमे तुमको झाड़ू विषय किसी गुरुत्वपूर्ण कथा कहबू जहाँ तुमको जानिबा आवश्यक। भंगा झाड़ू सहित कौन करिबा एवं केउ सरल समाधान तुमको कोटिपति करि पारिबो। भंगा झाड़ू फिंगी देवा पूर्वरु एई वीडियो को देखंतु। तुमे कौन जानिच जे 3 प्रकार झाड़ू अछि। बहुत कम लोक यह जानती किंतु यह सत्य जे तुम घरे रखा जाइथिबा झाड़ू मध्य तुमर भाग्य को प्रभावित करि पारे। जदि झाड़ू ठीक भाव रखा न जाए तेबे यह देवी लक्ष्मी को घरे प्रवेश करिबारु मध्य बाधा देई पारे। एई वीडियो रे आमे तुमको कहबू जे केउ झाड़ू शुभ एवं केउ झाड़ू अशुभ। प्लास्टिक झाड़ू, डाल थिबा झाड़ू, फूल थिबा झाड़ू, एही झाड़ू मध्यरु केउ झाड़ू तुम घर पई ठीक एवं केउ झाड़ू दारिद्र्य आनी पारे। तुमे एठारे एसबु शिखिबो। अनेक लोकंकर एही प्रश्न अछि, बहु किंबा चाकराणी घर झाड़ू करिबा उचित कि? आमे एहार उत्तर मध्य देबु। कारण झाड़ू केवल एक सफा उपकरण नुहे, शास्त्र रे एहाकू देवी लक्ष्मी का प्रतीक मध्य विवेचना करा जाइछि। जदि सठिक भाव में व्यवहार करा जाए तेबे एहा जने व्यक्ति को धनी करि पारिबो। किंतु जदि झाड़ू सहित किछि भूल करा जाए तेबे सेही व्यक्ति दरिद्र मध्य होई पारे। आमर शास्त्र गुड़िक झाड़ू सहित जड़ित अनेक शुभ एवं अशुभ संकेत विषय वर्णना करिसंती। झाड़ू सहित किछि कार्य करिबा उचित नुहे, नचेत जीवन समस्या रे जर्जरित हेबो। झाड़ू को सठिक दिगरे एवं सठिक भाव में रखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, नचेत यह देवी लक्ष्मी को भौणी अलक्ष्मी को आकर्षित करे, जहाकू दारिद्र्य एवं कष्टर प्रतीक बोली विवेचना करा जाए। जदि आपणक जीवन रे समस्या बारंबार घटुची, गोटे समस्या लागी रहुची आउ गोटे समस्या उपुजुची, तेबे आपणक घरे झाड़ूर अवस्था एक कारण होई पारे। जदि जीवन रे सबकिछि ठीक चलीची तेबे ता ठीक अछि, किंतु जदि बारंबार अस्थिरता घटुची तेबे आपणको झाड़ू सहित जड़ित एई समस्त जिनिस गुड़िक आपणक जीवनर दिग बदलाई पारे। जदि आपण सेगुड़ी को बुझी एवं ग्रहण करती तेबे आसंतु शिखिबा झाड़ू को किपरि सठिक भाव में व्यवहार करिवे, जहा द्वारा आपण सुख, शांति एवं समृद्धि पाई परिवे। जेतेबेले आपण जीवन में गोटे समस्या तुरंत शेष हुए नहीं, आउ गोटे आरंभ हुए एवं घरे धन सर्वदा ह्रास पाउथे। जदि आय कम एवं खर्च अधिक हुए तेबे बुझंतु जे आपणक जीवन में किछि भल चली नहीं। एपरी परिस्थिति रे किछि जिनिस प्रति ध्यान देबा बहुत गुरुत्वपूर्ण हो जाए। केतक समय रे आमे निजे आम घरे नकारात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करुथाउ। एहा आमको अजानतरे मध्य प्रोत्साहित करुथाए। ए गुरुत्वपूर्ण जिनिस गुड़िक मध्यरु गोटे होउची झाड़ू। हाँ आज्ञा, झाड़ू जदिओ एक साधारण वस्तु परि मन हुए, आमर जीवन एवं आम घरर शक्ति उपरे गभीर प्रभाव पकाए। जदि सठिक समय रे एवं सठिक उपाय रे व्यवहार करा जाए तेबा यह घरे सकारात्मक शक्ति आनी पारे। तथापि जदि भूल समय रे किंबा असावधानता सहित व्यवहार करा जाए तेबे दारिद्र्य एवं दुख अनिवार्य। आजिकाली अधिकांश लोक आधुनिक जीवन शैली बंचंती। सेमानंकर चाकरी समयर सीमा अछि एवं एही वास्तव बहुलतारे लोकमाने प्रायतः घरे कौन घटुची ताहा प्रति ध्यान देवाको विफल हुअंती। किंतु यह सत्य जे समय आरंभ हेबा परठारु एपरी गोटे भी घर नाही जेउठारे झाड़ू व्यवहार करा जाई नाही। केवल एतिके पार्थक्य होची किछि लोक याको सठिक भाव में व्यवहार करती, जेतेबेले अन्य माने याको भूल भाव में व्यवहार करती एवं यह घर सुख किंबा दुख अनुभव करिवो कि नाही ताहा निश्चय करे। अनेक लोक झाड़ू को तार सठिक स्थान रखती नहीं, सेमाने याको जेकोनोसी स्थान छाड़ी दियंती एवं समय उपरे निर्भर करी याको अनियमित भाव में व्यवहार करती, जहाँ घरे नकारात्मक व्यापी थाए। आमे परामर्श देउछु जे जदि सकाळे झाड़ू करबा आपणक पई कष्टकर तेबे अति कम रे संध्यारे झाड़ू करंतु। घरे मैला जमा हबाकू दियंतु नाही एवं जदि आपण अलिया संग्रह करिसंती तेबे संध्या परे याकू बाहर को फोफाड़ी दियंतु नाही। कारण
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର କଥା ଆସୁଛି। କେଉଁ ପକ୍ଷ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି ଦିନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ରଖି ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ୁ ଖରାପ ହେବା ପରେ କେବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ କେବେ ନୂତନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଶନିବାର ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ଝାଡ଼ୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ କିଣିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ ଅଛି। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର। ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ସୋମବାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରକୁ ନିଷ୍ଠ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଦୀପାବଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ବରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିବା ଏତେ ଶୁଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଠିନ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଉଚିତ। ସୋମବାରରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ନୂତନ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତି ଶନିବାରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଉତ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ, କେଉଁ କୋଣରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଠରୀ ତିଆରି କରୁ। ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶାନ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଠାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ଏକ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ନ ରଖୁ ତେବେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା କେଉଁଠି? ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ, ଯାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ କୋଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେତୃତ୍ୱ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ କୋଣକୁ ଘରର ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନେତୃତ୍ୱ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ମାଲିକ ଦିନରେ 2 ଗୁଣ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ରାତିରେ 4 ଗୁଣ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣ କେବେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ। ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଏବଂ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କ'ଣ? ଆମର ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣରେ 4 ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିବ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରର ସଫା ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆମ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଫା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଫା ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବାଧ୍ୟତା ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅଳିଆ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ପାଦରେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ ଝାଡ଼ୁକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଛୁଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଝାଡ଼ୁକୁ ପାଦରେ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଅଜବ ନା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଦ ଝାଡ଼ୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଝାଡ଼ୁରୁ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପାଦ ନ ଦେବାକୁ କହି ଗାଳି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା କୁହନ୍ତି କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସତ୍ୟ କ'ଣ?
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପାଦ ରଖ ତୁମର ପାଦ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପାଦ ଦେବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପାଦ ରଖ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମ ଘରେ ଜୀବାଣୁ ସମଗ୍ର ଘରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ କାରଣ ତୁମେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲ। କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପାଦ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପାଦ ରଖ ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଧୂଳି ଘରୁ ବାହାରକୁ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଧୂଳିକୁ କେବଳ ଧୂଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେଉଁଠାରେ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଆମର ଝାଡ଼ୁ କେଉଁଠି ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏହାକୁ ବିଛଣା ତଳେ ରଖିବାକୁ ଭାବୁଥାଇପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ତୁମ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ବିଛଣା ତଳେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ହଠାତ୍ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଘର ପୋଛିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସମୟ ଶୁଭ ସମୟରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 4:30 ବେଳେ 3ଟି ନୂତନ ଝାଡ଼ୁ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଝାଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତଦାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରୁ 3ଟି ନୂତନ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଚୁପଚାପ କାହାକୁ ନ କହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଝାଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ କାମକୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତାର ସହିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ଏହି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପଚାରରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।